بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه صلوات الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Kaf suresi 107. ayet. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennetul firdevsi nuzulâ. Allah Taala'nın barlığına, bilgine iman keltirip, salih, Allah'a jagımdуу, sooп amaldарды kılgan adamdardın bara turgan jeri, alardın düşe turgan jeri Firdevs beyişi. Allah Taala barыбызды Firdevs'ta birge bolуу nasip etsin. İmanım var, Allah'ın barlığına, bilgine imanım, işenem dep imanın jeke özü jetişpeydi. İnnellezîne âmenû, Allah'ın barlığına, birligine iman keltirgenden keyin ve amilus salihat, salih amaldar kılas. Bankanın içinde bal bolsa, sırtıga bal çıgat. Baldın damı çıgat, baldın jıtı çıgat. Bankanın içinde uksus bolsa, sırtqa hiç kaçan baldın damı da çıkpaydı, baldın jıtı da çıkpaydı. Anan eң негизгisi moyet таза болуш керек, жүрөгүндө иманым бар деп алып, жасаган иштериң эч имандуулукка окшобойт. Имандуу адам не кылат экен? Аллага жагымдуу салих амалдарды кылат. Андан кийин ал адамдын бара турган жери Jannatul Firdevs болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга бир киши келди дагы, элестетиң. Пайгамбар алейхиссаламга бир адам келип мындай деди: "Ахаббун нас, я Расулаллах, айюн нас ахаббу илаллах." Allah'a en sүйүктүү insan kim dedi. Elestetin, sahabanın suroğunu qarang. Allah'a en sүйүктүү kim, qaysı insan dedi, Peygamber aytdı. Ahabbun nas ilallah anfa'hum linnas. Allah'a en sүйүктүү insan, insanlarga en пайдалуусу dedi. Özüңүздөн сураңыз эми. Siz janыңыздагы insanlarga en жакын болгон ата-энеңизге, кошнаңызга, бала чакаңызга en пайдалуу insansызбы? Же коомдогу bir шал болгон мүчөсүзбү? Qoomdon, mamleketten, mekenden, ayıldan, жерден alğandı bilesiz, berбейсиз. Allah'a en sүйүктүү insan ne eken? İnsanlarga пайдалуусу. Wa ahabbul a'mal ilallah, Allah'a en sүйүктүү amal sururun tudkhiluhu ala muslim, bir musulmanga кубаныч тартуулоо дейт. Musulmanдар сизди көргөндө кубанабы? Bir musulmanga кубаныч тартуулайсызбы? Жетимдин башын сылайсызбы? Cesirge jardan beresiz mi? Birödün maşinesi totopu türtüşüp koyasız mı? Allah'a en sүйүктүү amal bir musulmanga kuvanış tartуулау. Au takşif anhu kurbaten, je bir musulmanga түшкөн кыйынчылыкты, оорчулукту жоюу. Бирөө кыйналып атат. Кыйналганда биринчи сизди ойлойбу? Мен туугандарым арасында башыма түшкөн түйшүктү palançıga barsam jardam berip деп сизди ойлосо, siz пайдалуу, Allah'a sүйүктүү insansız. Au taturda anhu ju'an, je bir musulmanga жеткен ачкалыкты жойсоңуз. Aç kalıp kıynalıp atkanda palançı menin kursağımды toyguzot dese, siz bir musulmandın açkalığın joyuucu insan bolsoңуз, Allah'a en sүйүктүү amallardan. Au taqdi anhu daynan, je bir musulmandın karızın төлөгөнгө jardam берсеңиz. Hadistin negizgi mağızıga keldik. Kulakka kulak sırga kılıp tuya turgan jerge bir paygambarga salavat aytalı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Paygambar aytat, bir musulmandın, dindeşimdin, al özbökpü, kırgızbı, tajikpü, uygurbu ayırması çok. Bir musulman ağamdın kajetine, muhtajlığına jardam berem dep basıp жүрүүм deyip paygambar aytat. Kayda baratasın de, şuga jardam berem dep baratasın. Bir musulmandın kajetine jardam berem dep basıp жүрүүм deyip, Mo meçitte deyip paygambar, bir ay itikafka oturgandan jakşırak jana sүйүктүүрөөк deyip. Mo meçit emes, İmam Bukhari meçit emes. Paygambar özünün Madina'dagı meçitini aytat. Men Madina'dagı meçitinde bir ay çıkpastan orozuda itikaf kılgandan körө bir musulmandın kajetine jardam dep жүрүүм men üçün sүйүктүүрөөк, Allah'a jakşırak deyip. A paygambardın meçitinde bir namazınız 1000'ge жүрөт. Oşoğa karabastan urmatı musulman bir tuğan karang, bir musulmandın muhtajlığına jardam berem dep, biz keyde taykeniz, jeğeniz, başkanız kese, başıma bela oldu deysin de.
Bir musulmanга жардам берем деп жүрүүнө экен, пайгамбардын мечитинде 1 ай itикафка отургандан жакшыраак жана сүйүктүүрөөк дейт. Аллаху акбар. Караң, биздин динибиз кандай дин? Кандай улуу дин? Bir musulmanга жардам берүү, bir musulmandын кажетін жоюу, bir musulmandын курсагын тойгузуу, bir musulmanга кубаныч тартуулоо, адамдарга пайдалуу болуу динибиздеги Аллага эң сүйүктүү инсан экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Хурайра деген сахаба бул хадисти жеткизет. Салатун фи масжиди хаза хайрун мин алф салатин фи масуа. Пайгамбар айтат, менин мечитимде окулган bir намаз башка мечиттерде окулган 1000 намаздан жакшыраак дейт. Ошо 1000 намаздан көрө пайгамбар айтат, bir мусулманга жардам бергеним жакшыраак дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кайсы бир акылдуу адам, өзүнүн мусулманмын деп эсептеген адам бул хадисти уккандан кийин бирөөгө жардам бергиси келбейт. Бирөөгө кубаныч тартуулагысы келбейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, эмнеге бул темага токтолдум? Алдыбызда саналуу күндөрдөн кийин кайсы майрам келатат? Курман айт майрамы. İslam dini Eidül Kubra deyip en çoğun mayramımız. Musulmanların en çoğun mayramı, bu mayram kanday mayram? Leysel eidu limen lebisel cedidu velakinnel eidu limen taatuhu yezidu. Ayet degen söz, mayram жаңы kiygen adamdın mayram емес. Kimnin soğuk işi köp bolsa, oşoğa çınığı mayram. Limen taatuhu yezid. Taat ibadatı köp bolup, Allah'ın razı kılıp, Allah'a süyüktü amaldardı kılgan adamga майрам кут болсун. Биздин курман айт, урматтуу мусулман бир тууган, бирөө майрамдап экинчиси кайгырбайт. Бир кошнамы майрамдап экинчи кошна кыйынчылыкка дуушар болбош керек. Ислам динибиздеги майрам, урматтуу мусулман бир тууган, жалпы имандуулардын майрамы. Досторубуз менен, колу кошна менен, диндештерибиз менен, туугандарыбыз менен чыныгы айт, урматтуу мусулман бир тууган, бул бирөөгө мээримдүүлүк кылуу. Тарынгандар, араздашкандар жарашуу. Урматтуу мусулман бир тууганым, жаңы кийим алдык айтка. Курбандык кылып курсакты тойгоздук. Жакшы суусундуктарды иштик. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ошол айтка эмнени кошубуз керек экен? Бир мусулманга жардам берүү, бир муктаждын кажетін жоюу, бир мусулманга дагы жардам берүү нерсени планыбызга кошуп коебуз иншалла. Урматтуу мусулман бир тууганым, сен майрамдап жаткан кезде кээ бир инсан кайгырып атат. Сенде тыйының бар, анда тыйыны жок болушу мүмкүн. Жок дегенде бир тыйын бере албасаң, бир жардам бере албасаң, ал-калима тайиба садака. Жакшы сөз бир садака. Бир жакшы сөзүңдө, кошна, майрамыңыз кут болсун. Бизге кызмат жокпу? Айтып кое албайбызбы? Урматтуу мусулман бир тууганым, жок дегенде пайгамбар табассумука фи важхи ахика садака. Бир мусулманга жылмайып, табассум кылып коюу, жылмайып жарык маанайда карап, кана жаныңызга табассум коюңчу, жылмайып кой. Бул не экен? Садака, урматтуу мусулман бир тууганым. Жабир разияллаху таала анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам улуу сахабасы мындай дейт: "Мен истата минкум ан янфа аха фальяфал." Силердин кимиңер, пайгамбар айтат, кимиңер бир мусулман бир тууганыга жардам бере алса дейт, пайдалуу боло алса ошону кылсын дейт. Бу менин буйругум эмес. Каздамла ниматлажынын буйругу эмес. Эй мусулмандар дейт пайгамбар. Кимиңер бир мусулманга жардам бере ала турган болсоңор, ошону кылгыла дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала пайгамбарларды Куранда сыпаттаганда, пайгамбарлардын сыпатын ушундай дейт: "Ва ухайна илейхим фи'лал хайрат." Пайгамбарларга жакшылык кылууну биз вахий кылдык дейт. Пайгамбарларга келген вахилердин негизги магызы экен? Жакшылык кылуу. Пайгамбарлар бардыгы эмне экен? Жакшылыкка чакырат экен, жана өздөрү да жакшылык кылышат экен. Анбия сүрөсү 73-аят. Урматтуу мусулман бир тууганым, айтка канча күн калды? Бүгүн нечиси? 20-чысла Курман айт. Айтка саналуу күндөр калды. Урматтуу мусулман бир тууган, ата-энеңди зыярат кыласың. Ата-энеңдин колуну өсүн, чекесин өсүн. Ата-энеңди зыярат кыласың. Кайната кайнеңди зыярат кыласың. Аялыңа, бала чакаңа белек аласың. Туурабы? Ошондой эле алардын бир муктаждыгын жоёсуң.
үй бүлөңө жакшынакай дасторкон салып, жакындарыңды чакырасың. Ата энеге мээримдүүлүк, алардын алкыш батасын алуу, бирок ошол эле кезде сен атаң менен кубанып атасың. Энеңдин алкыш батасын алып атасың. Атаңа эркелеп атасың. Же урматтуу мусулман туган, сен кызыңды, бала чакаңды эркелетип атасың. Атанын жылмая турган бир атанын иптисама, жылмайышына муктаж болгон жетим бар. Күйөөсүнүн жакшы сөзүнө муктаж болгон жесир бар. Буларды унутпагыла. Алар ата энесин жоготкон жетим жесирлер бар. Урматтуу мусулман бир тууганым, Аллах табарак ва таала кереметти Кур'анда айтты: "Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум." Исра сүрөсү 7-жайт. "Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум." Эгер жакшылык кылсаңар, өзүң үчүн жакшылык кылдың. Ким үчүн экен? Сенин кылган фамен я'мал мисқала зарратин хайра яра. Ким бир кыпынча жакшылык кылса, кыяматта көрөсүң. Ал кылганың өзүң үчүн. Аллах айтат: "Ин ахсантум ахсантум ли анфусикум." Эгер жакшылык кылсаңар, өзүңөр үчүн жакшылык кылыңар. Кереметти Кур'анда Аллах Таала айтты: "Яума таҗиду куллу нафсин ма амилат мин хайрин мухдара." Кыямат күнүндө ар бир нафс, ар бир жан кылган жакшылыгын сооп таразасында табат экен. Кыяматта ар бирибиз кылган жакшылыгыбызды сооп таразда табабыз. Али Имран сүрөсү 30-аят. Урматтуу мусулман бир тууганым, жетимдин жашын артыгын, жетимдин башын сылагын Пайгамбар алейхиссаламдын бул хадисине амал кылабыз. Бул хадисти угуу үчүн дагы бир салават айтабыз. Аллахумма салли аля Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, карагыла. Ас-са'i алал армала вал мискин кал qaim bil-layl was-saim fin-nahar kal mujahid fi sabilillah. Bir жетимге, bir жесирге, bir колунда жок бечарага жардам берем деп са'i деген жүрүүчү жолда баратасың, не жетимге кабар алам деп баратасың. Же bir жесирге жардам берем деп барасың. Пайгамбар айтат: "Ас-са'i алал армала." Жесирлерге, мискин колунда жокторго, жетимдерге жардам берем деп басып жүргөн адам кал мужахид фи сабилилlah, Аллах жолунда жихад кылгандай, авыл qaimul layl, түнү менен намаз окуп, ас-саимун нахар, күндүз ороза туткандай дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Васари'у иля магфиратин мин раббикум ва джаннатун ардуха ас-самавати вал ард уиддат лимуттaqin. Васари'у, жарыш кыла, атаандаш кыла. Базарда кимдин контейнери көптөп эмес. Жарыш кыла. Ким 700, 570, ким 470 мүнөттө машина алганда эмес. Ким кийимде жарыш эмес. Аллах васари'у, жарыш кыла, атаандаш кыла иля магфиратин мин раббикум. Раббыңардын кечириминде, Аллахтын магфиратында жарыш кыла. Ва джаннатун ардуха ас-самавати вал ард, кенендиги асмандардан, жерлерден кенен болгон бейиш үчүн жарыш кыла. Ал бейиш кимге даярдалган? Урматтуу мусулман битоган, бул дүйнөдө байлыкта жарышсак, бийликте жарышсак, мандатта жарышсак, депутат болууга жарышсак, бул дүйнөнүн кайсы ишинде жарышсаң, өлгөнүңдө бул дүйнө сага 2 метр жерден башка эч нерсе бербейт. 570-те жүргөнүнө мүрзөгө ону 570 менен апарып же табыт табы. Миллионерди да ошо 2 метр жерге көмүп атат, кембагалды ошол жерге көмүп атат. Бул дүйнөдө канча жарышсак, жер бизге 2 метр жерден башка эч нерсе бербейт. Эгер Аллахтын магфираты үчүн, асман жерден кенен болгон бейиш үчүн жарышсак, Аллах асмандардан, жерлерден кенен болгон бейишин берет. Неде жарышыбыз керек экен? Сооп иштерде жарышабыз. Урматтуу мусулман бир тууган, Хазирети Умар халифа. Жана хадиске эле токтолоюн, урматтуу мусулман бир тууган. Хазирети Умар Аллах менен соода кылгысы келет. Абу-Бакр Сыддык өттү. Каза болуп калгандан кийин мен жарыша турган, менден алдын соопту кылып кое турган Абу-Бакр Сыддык өттү, эми мен биринчи болом деди. Мадина Мунавваранын падыша чыгып өзүнүн кол астындагы адамдардын акыбалын көрөйт. Ким уктап жатат, ким ачка жатат, ким ыйлап жатат. Күндөрдүн биринде жанында Абдурахман ибн Ауф, улуу сахаба, эң байлардан бирөөсү, чыгып Мадинанын айланасын текшерип баратса, элестет, мерге ороттой. Мен неге жооп беретем дейсиңби? Бийликке келдиңби, жооп бересиң баарына.
Hazreti Umar Madinanın четинде түндө 12-лерде үйдөгү шамчырак өчпөгөн bir үйдү көрөт. Жүрчү көрөлү, бул эмне элдер уктап эс алып жаткан кезде бул шамчырак өчпөйт дейт. Madinanın четинде жакын келсе, ал үйүндө от жагылып, уктабай жаш балдарын ыйлап жаткан ый чыгат. Hazreti Umar бул балдар эмнеге үчүн ыйлайт? Кичинекей наристелер түнгү саат 1 болду, 2 болду. Эмне үчүн бул наристелер ыйлап жатат? Hazreti Umar келет дагы үйгө кирип, кандай жаман энесин дейт. Энелик мээримиң жокпу дейт. Эмне үчүн балдар азыр түнгү саат 1-гече ыйлап жатат? Жанагы балдарын уктата албай 5-6 4кө жакын 5-6 жетимди багып жаткан жесир аял карап туруп, бул келген адам ким экенин билбейт дагы. Мен Умарды Кудайга тапшырдым дейт. Жесирлер дейт, жетимдер ачкалыктан уктай албай жатат дейт. Эмне кылдың? Десейди, балдардын ачкалыктан бере турган тамак жок, казанга от жагып, калп эле ташты айлантып жатам дейт. Балдар ошону мен уктап калса дейм, бирок ачкалыктан уктай албай жатат дейт. Умарды Кудайга тапшырдым дейт, бирок бул Умар экенин билбейт. Hazreti Umardын жүрөгүнө бир найза сайылган сыяктуу, эмнеге сен Умарды Кудайга тапшырдың дейсин? Умардын сен жөнүндө кандай кабары болсун? Жетимдерге, жесирлериңе, балдарыңа жете турган тамагы жок экенин кайдан билет десе? Эгер кол астындагы жетимдердин ачкалыгын билбесе, падыша болуп эмне кылат дейт. Жүрөгүнө экинчи канжар сайгандай болот. Hazreti Umar жанында Абдурахман ибн Ахтат жүркеттик дейт. Чуркап Мадина Мунавварага келет да, Байтулмал мусулмандардын бюджети, мусулмандардын казнасыдан un алып, май алып, азык түлүгүн алып, талканын алып, жесирлерге көтөрүп жөнөйүн десе, казнада иштеген кампада турган кароол айтат: "Амирил муминин, о имандуулардын падышасы, келиң мен көтөрөйүн" дейт. Десе, "Жок" дейт. "Кыяматта менин күнөөмдү сен көтөрбөйсүң" дейт. "Мен күнөөмдү мен өзүм көтөрөм" дейт. "Менин кол астында жашап жаткан жетимдер ачка калыптыр, билбеппин" дейт. Тамак ашты көтөрүп келип, кайнап жаткан баягы сууга унун салып, майын салып, жакшынакай тамак кылып баштайт. Hazreti Umar: "Аял токтоң, мен жок" дейт. Тамакты бергенден кийин Умар чыгып балдардын тамак жегенин көрүп отурат. Абдурахман ибн Ауф: "Амирил муминин, баамдат болуп калды, эртеңки намаз болду. Жүрүң, кетейик, жамаатка жетишейик" дейт. Hazreti Umar айтат: "Шашпа" дейт. "Мен келгенде балдар ыйлап жатты эле" дейт. "Эми ушулардын күлгөнүн көрөйүн, анан кетем" дейт. "Балдардын ыйлап жатканын көрдүм эле, эми курсагы тоюп, күлгөнүн көргөндөн кийин кетем" дейт. Баягы балдар курсагы тоюп, кубанып, бири-бири менен ойношуп калган кезде Hazreti Umar энеге айтат: "Эртең" дейт, "падышанын астыга барсаңыз, мен Умарга айтайын" дейт, "сизге жетишерлик жардам берсин. Жетимдериңиз бар экен, Умарды кабарсыз калыптыр, сизге жетиштүү бир жардам бөлсүн" дейт. Келип баамдат окуп алып, имамдык өткөн кезде Hazreti Umar имамга отса, аркадагы адамдар кайсы аятты окуганды билбейт, ыйлайт. Бул жетимдерге кандай жооп берем? Намаз бүткөндөн кийин бир убакта Hazreti Umar чакырган аял келди. Аял келди дагы падышанын отурган жерине кирсе, падышанын жанында Hazreti Ali менен дагы бир сахаба, Амирил муминин, имандуулардын жетекчиси деп бирөөгө кайрылып атат. Келген аял караса, кече балдарына тамак пиширип берген киши. Падыша экенин билип калып, чочуп кетет дагы: "Амирил муминин, кечиресиз, мен сизди кече тааныбапмын" дейт. "Сизге орой сүйлөп коюпмун" дейт. Дегенде Hazreti Umar: "Эне" дейт, "андай дебең" дейт. "Сиз кечирим сурабаң, кечиримди сураш үчүн мен чакырдым" дейт. "Балдарыңызды ушунча күн ачка калыптыр, мен өзүмдүн жеке маянамдан, тыйын тыпырымдан сизге кабарсыз калганым үчүн сиз наразы болгонуңузду мен сатып алайын, разы болуң" дейт. "Акыңызды разы кылайын" дейт. 600 дирхам берет. Канча? 600 дирхам бергенден кийин, "Эне мен разымын сизден" дейт. "Падышам" дейт. "Мен разымын, Аллах Таала да сизден разы болсун" дегенде, Hazreti Umar жанында отурган эки сахабага, ал отурган эки сахаба кагазга жазгыла дейт. Эмнен жазгыла дейт? "Амирил муминин, имандуулардын падышасы Умар жесир аялдын балдарына жетиштүү тамак аш берип, тамаксыз ачка калган күндөрүнүн ыраазылыгын алды. Буга бул экөө күбө" деп жаздырат дагы.
сахабаларға айтады, ертең мен өлгенде дейді, кепіндің арасына қойып қойғыла дейді, мен Аллах Тағаласына барып, бұл жетімдердің ақыға жауап беріп қалбайын дейді. Урматты мұсылман бір туған көңіл бұл. Амир-ül Mü'minin падыша, имандыларды жетекшілік қылған падыша, алардың ашқалығына киімін емес, күлгеніне, үйлағанына жауап берерін сезіп атады. Мен келгенде үйлап жаттылы, күлгенін көрейін андай кетем дейді. Мұна әділетті падыша. Қол астындағы адамдардың, жесірлердің, жетімдердің керек болса үйіне жауап бересін дейді. Анан ертең шайлау оғында бар үзілі талаш ауызда мен болайын. Бұл жауапкершіліктік. Алланың алда жауап бере аласың ба? Хазірет Умар айтады, «Валлахи, лау усирал бағлату фил Ирак, ласаалани Аллаху анху, лимаза лам туслих ла тариқ». Егер дейді, Хазірет Умар Мадинада отырады. Иракта, Бағдадта бір қачыр білесіңдер, а? Жылқы емес, ешек емес, екеуінің қачыр мүдіріліп кетсе дейді. Аллах қияматта менен сұрайды, Умар, емне үшін қачырдың жолын оңдап одың десем, не деп жауап берем дейді. Адамның жығылғанын емес, машинада авария болып 6 адам өлгенін емес. Умар, қачырдың жолын емнеге оңдап одың десем, не деп жауап берем дейді. Жауапкершілік бұл. Хазіреті Умар, Усман радиаллаху таала анху бір күн айтады, өте ыстық дейді. Кеше Куейтте көлөкөдө 57-58 градус болып кетті, ыстық. Күндің қызыған жеріне шыққанда 70-тен ашып кетті. Мынау минген машинелердің бардық подфарниктері, машинелердің бамперлері еріп түшіп қалды. Светофорлар еріп қалды Куейтте. Елестетің, ошондай ыстық. Елдер ес алып жатады. Хазірет Усман айтады, алыстан бір қара көрінді дейді. Бұл ыстықта кім жықты? Бар ес алып жатады үйінде. Бұл адам бекен, айван бекен деп қараға қарай жақындап баштадым дейді. Жанына жақын келсем, адам екен дейді. Қайсы адам бұл ыстықта жүреді деп жанына келсем, Амир-ül Mü'minin Хазірет Умар дейді. Амир-ül Mü'minin, не болды бұл ыстықта шығып алдыңыз? Келің менің капама, мен алачығыма, мен палаткама кіріп ес алың. Емне үшін бұл ыстықта жүресіз десем, Амир-ül Mü'minin падыша мындай дейді. Садақадан, зекеттен түшкөн бір төө қачып кетіп тұр, ошоны іздеп жүрем дейді. Садақадан, зекеттен келген төө ал мұсылмандардың бюджеті. Бардық мұсылмандардың ақы. Ошол қачып кетіп тұр, ошоны іздеп жүрем дейді. Хазірет Усман айтады, Амир-ül Mü'minin сіз кіріп ес алың, мен тауып келейін десе, Хазірет Умар айтады, қияматта Аллах Таала аны сенден сұрабайды, аны менен сұрайды дейді. Сен ес ал, мен тауып келейін дейді. Бұл эмне деген сөз? Бұл бюджеттің ақшасы деген сөз. Урматты мұсылман бір туған, жалпы қоғамға, елге тиешелі болған, Жаллабад шаарының еліне бөлінген ақшаны бөліп жашырып жесең, жетімдің ақын жеген менен барабар бұл. Жетімдің ақын жегенде Аллах Таала Құран-ы Кәрімде, Ниса сүресінде, «Инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулман, иннама я'кулуна фи бутунихим нара ва саяслауна сa'ира». Жетімдердің ақын зұлым менен, тур емес жолдар менен, тур емес документтер менен, жетімдің ақын жегендер құрсағына дозоқтың отын жептір дейді. Алардың бара тұрған жері түбөлік дозоқ дейді. Урматты мұсылман бір туғаным, ертең айт келатады. Айт күні келген кезде жетімнің башына, Хазірет Умар дайым Амир-ül Mü'minin жетімдердің башын сылайды екен, бір нәрсе береді екен. Бір нәрсе бергенде дайым татты нәрсе береді екен. Не береді екен? Шириндік. Хазірет Умарға айтады, эмне үшін сіз де жетім жесірді сыйлағанда тыйым бербейсіз, дирхам бербейсіз, динар бербейсіз, дайым шириндік бересіз десе, Аллах Құран-ы Кәрімде мындай деген, «Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун». Өзіңөр жақсы көрген нәрсені бермейінше, Аллах Тағаладан бір жақсылық сілерге келбейді деген, мен өзіме жақсы көрген нәрсе, мен шириндікті жақсы көрем, ошоға бергенде де мен шириндікті берем дейді. Бүгін біз дағы урматты мұсылман бір туған жамаатқа келген мұсылмандар қайырымдылыққа шығып жетім жесірге чөнтөйді өтпей қалған, түшіп қала тұрған 1 тиынны, 10 тиынны, 15 тиынны береді. Өзің жақсы көрген белгісін алек 50 сомыңды берші. Аллах жолына бергенде нені береткенбіз? Ең жақсы көрген нәрсені бересіз. Урматты мұсылман бір туғаным, пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам, «Хайрул буюти индаллахи бейтун фихи ятимун мукрам». Мешітке оқшаш ең жақсы үйлер бар екен. Неге оқшаш екен? Үйлер бар екен. Мешітке оқшаш Алланың рахматы жаған,
периштелер таваф кылган үйлөр бар экен. Кайсы үй десе, кайсы үйдө жетим сый урмат көрсө, жетимдин курсагы ток болсо, жетимдин үстү бүтүн болсо, жетим башкалар сыяктуу күлүп жайнап эч нерсеге муктаж болбосо. Бүгүн биз кыргызстандыктар пайгамбардын үммөтү жетимдерди эмне кылып атабыз? Деги жетим деген ким билесиздерби? Ким жетим? Атасы өлүп, балагатка жетелекти жетим дейт. Мен мат абуху дунал бук фаху ятим. Атасы өлүп, балагатка жеткенден кийин жетим болот, балагатка жеткенден кийин жетим эсептелбейт. Энеси өлгөн жетим болбойт шариятта. Энеси өлгөн латим болот. Латим деген сөз эненин эмчегинен эртерээк ажырап калат, же өгөй энеден шапалак жегенди латим дейт. Энеси өлгөн жетим болбойт шариятта. Атасы өлгөн жетим болот. Балагатка жеткенден кийин да жетим болуп эсептелбейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Бүгүн биз кээде атасы таксоват этип жүрүп өлүп калды бечара. Же границаны коргоп жүрүп каза болуп калды. Biz Orta Aziyalıklar, Kırgızı da, Özbek'i de, Tacik'i de yetimlerge emne kılıp atабыз. Taykeleri, Ayşataları, amakileri, жақындары келіп, балдай татты сөз айтады. Biz барыбыз, biz окутабыз, кайгырба, мана biz турабыз дейт. Жетимдин эсебинен жылкыны соет. Жетимдин эсебинен карамалды соет. Жетимдин эсебинен койлорду соет. Жетим мектепке бара элек, мойнуна канча карыздар жүктөлүп калат. Жетимдин үйүнө келгендер болбогон кур сөздөрүн айтып, жетимдин акын жеп, курсагын тойгозуп кете берет. Анан жетим байкуш достору мектепке барган кезде, жетимдин теңкурлары велосипед алган кезде, жетимдин теңкурлары барып балмуздак жеген кезде, жетим карап башкалар сыяктуу балмуздакка жетпейт, же кышында бир жакшы кийимге жетпей, жетим жерде ыйлайт. Атасын сагынат. Бирөөдүн мойнуна асылгысы келет. Эми кара урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт. Иза бакал ятим фил ард ихтазза аршур рахман. Эгер жерде жетим ыйласа. Бизде жетим ыйлабайбы, айткылачы. Эгер жерде жетим ыйласа, Аллахнын аршы титрейт экен. Жер эмес, не титрейт экен? Аллахнын аршы титиреп, Аллах Таала я Жабраил, мен абкал ятим. Ey Cebrail, жетимди ким ыйлапты дейт экен Аллах. Би'иззати ва жалали. Менин улуулугума, жалгыздыгыма ант ичем дейт. Ошо жетимдин ыйын ким токтотса, жетимдин ыйлаган ким жок токтотуп, жетимдин жашын сүртө турган болсо, жетимди разы кыла турган болсо дейт Аллах Таала, кыяматта калайык калктын арасында ошо бендени мен разы кылам дейт. Не кылам дейт? Урматтуу мусулман бир тууганым, андай боло турган болсо, биздин айыт курман айыт. Бир гана курсагыбызды тойгозуп, өзүбүз башкаларды ойлоп кое турган эгоисттик эмес. Улуу курман айыт келатат. Дайым айыт келген кезде балким соц тармактарда мени угуп жүргөнсүңөр, бир сөздү ушуну айтам, кулагыңарга кулак сырга болсун. Бул Америкада Джон деген жигиттин окуясы. Кимдин окуясы экен? Американец аты Джон. Джон өзү христиан диниде. Кайсы динде экен? Христиан диниде. Джон bir күн келип, мечиттин имамыдан сурап калыптыр, интернетке кирип, календарды карап, мусулмандардын курман айыты качан болот деп. Качан болот? 20-декабрь. Өткөн жылы качан болду? Ал Джон, Америкадагы Джон, өзү христиан экен, мечитке келип, имамдан сураптыр. İmam damla kurban ayet kaçan dese çislosун күнүнү так айтып берсе, жакшы болот экен. Жекшемби күнү биздин дем алыш күнүгө курман айет туура келет. Бул моно курман айет эмес, ошо Джон сураган курман айтты. Курман айет ошо Джон сураган жылы базар күнгө туш келет экен. Джон сүйүнүп тур, быйыл курман айет жекшемби күнү дем алыш күнүгө туура келет экен. Мен быйыл мусулмандарды дуурап, мусулмандардын жолун жолдоп, мен да курмандык чалсам деп тур. Курмандыкты кандай чалат десе, курмандыкка жакшы кочкор сатып алыш керек. Курмандыкты союп, этин 3кө бөлүш керек. Бир бөлүгүн өзүңүз жейсиз, бир бөлүгүн жетим жесирге таркатасыз. Бир бөлүгүн сактап койсоңуз да болот. Бардыгын түшүндүргөндөн кийин Джон ишемби күнү эрте менен мал базарга машинеси минип, жипти минип, бир кыз бир уулун машинеге салып алып базарга келиптир. Базарга келгенде пайгамбар сүннети кандай курмандык тандаш керек?
эң жакшы багылган кочкор мүйүздүү болсо да жакшы. Жон бир ошондой кочкорду табып, ушу сүннөткө дал келет экен, ушуну алайын деп бир кочкорду сатып алыптыр. Машинесине салып алып келе жаткан кезде кыздарын айтып, кочкордун мүйүзүнө ленталарды байлап, кочкор ма десе кыздары сүйүнүп, бүгүн эртең майрам болот, биз курмандык кылабыз деп үйүнө келиптир. Чыдамсыздык менен жекшемби күнүнүн таң атышын күтөт экен. Курмандык намаздан кийин болобу же намазга чейинби? Намаздан кийин союлат. Курмандык күнү жекшемби күнү таң аткан кезде, мусулмандар намазын окуган кезде, мусулмандар курмандыкты кыбланы карап, үй бүлөсү баары чыгып күбө болуп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Эй Фатима, балдарын жийип баарыны күбө болгула" деп курмандык кылат эле. Курмандыкты чалуудан мурда, союудан мурда бала чакасын, кыздарын, аялын чакырып, эми кочкорду союйын деп жатып, эсиге түшүп бир жекшемби күнү бул динини бекем караган чиркөөгө барыш керек. Дайым чиркөөгө барып чокунат. Муну токтотолу, аялыны тезирээк бол, кыздарды кийин, балдарды кийин, чиркөөгө барабыз деп жөнөп калыптыр. Кысса ушуну менен точка. Силерге суроо. Жаллабадта болсун, Бишкекте болсун, Москвада болсун, Америкада болсун, бир христиандын курмандык, курман айт күнү курмандык чалганын көрдүңөрбү? Мен Бишкекте жашаганыма 20 жыл болду. Bir orustun, bir hristiyanın kurmandık kılganını görgөн jokмун. Bul hristiyan жон kurmandıkta kılbaydı. Men silerдің көңіліңөрдү буруш үчүн гана чакырдым. Бул болбогон аңгеме. Бирок тилекке каршы ошол эле кезде аты Ахмад, Мухаммад, Мустафа, Махмуд, Иса, Муса пайгамбарлардын атын көтөргөн мусулмандардын перзенттери Иса пайгамбардын туулган күнүн билип билбестен жаңы жыл тосушат. Арчаны кыйып келишет. Балатын үйүнө коюшат. Түрдүү ёлкаларды коюп, Байтулланы сыйынган сыяктуу айланасында таваф кылышат. Үйлөрү менен торттап келип, тоз айтышат. Түндө кошуналардын тынчын алып, түрдүү жаңы жыл тосушат. Бирок муну мен көрүп жүрөм. Силер да көрөсүңөрбү? Эми менин айта турган маселе, урматтуу мусулман бир тууганым. Сен кимдин үммөтүсүң? Сенин пайгамбарың ким? İsa'u же Muhammed. Biz musulmanlar amantu billah, Allah'ın barlığına bilgine iman keltiremiz. Amantu billah ve melekut periştelerine ve kutubi kitaplarına ve rusulih bardık peygamberliğe iman keltiremiz. İsa peygamber, ulu peygamber. Maryam degen enenin balası. Al Kuday'ın balası emas. Maryam degen eneden törülgön. Allah'ın mucizası menen törülgön. Al jönököy bir peygamber. Al Kuday emas, Kuday'ın balası emas. Бирок анын туулган күнүдө, Иса пайгамбар туулган күнүдө Аллах табарак ва таала энесиге айтат: "Эй Марьям, пишип турган курманы силкин ва хуззи илейки мин жиз'ин нахла тусaqit алейк рутабан жания." О курманы силкин, пиширган курманы түшүрөт, аны жегин, астыңдан аккан сууларды ичкин, төрөттө курма же, суу ич дейт. Иса туулган кезде жаңы жыл эмес эле. Курма пишкан кез. Курма июль, август айында пишат. Бирок ал маселе өз бул эмес. Иса пайгамбар улуу пайгамбар. Иса пайгамбарга ишенбеген мусулман боло албайт. Тилекке каршы биз ким экенибизди да билбей калдык. Кайсы майрамды кантип тосушта билбейбиз. Чын-чынына келгенде урматтуу мусулман, ушул жерде мечит толтурган көпчүлүгүн жаңы жыл тососун. Жаңы жылга даярдык көргөндүн 1/10 да курман аятка көрбөйсүңөр. Жаңы жыл келбестен быйыл классташтар менен тособузбу, аяштар менен тособузбу, дед достор менен тособузбу, кайтта тособуз, эмне кылабыз деген пландарды түзөсүңөр. Бирок курман айтка ошондой бир алдын ала бир план түзөбүзбү, урматтуу мусулман бир тууган? Орустарда бир сөз, определись. Өзүңдү тандачы, сен каяктансың өзү сен? Сен кимсиң? Жаңы жылда жаңы жыл тоссоң, балатын айлансаң, тос айтсаң, шампанский ичсең, атың өчкөр аракты иче турган болсоң, курман айтта курмандыкты тоссоң, орозду ороз окармасаң, деге сен кимсиң? Кайсы командадасың? Урматтуу мусулман бир тууган, жолуңду тандабайсыңбы? Мындай ойлонуп, өзүң бир сабак бербейсиңби? Эгер курман айт жакындап келе жаткан болсо, курман айтыңар кут болсун. Аллах Таала вал фажр ва лаялин ашр. Ант ичемин баамда таң жүргөнүнө ва лаялин ашр 10 күнгө касам ичем дейт.
Ал 10 күн ушу Зулхижжа айынын 10 күнү. Курман айтка канча калды? 4 күн калыптыр. Быйыл ажылар ажыга бара алган жок. Зулхижжа айы ажылыкты өз ичине камтыган Аллах Таала Куранда касам ичкен күндүн 4 күнү калды. Ушул күндөрдөгү кылынган сооп иш эч бир нерсеге тең келбейт. Келгиле. Урматтуу мусулман бир тууганым. Оңго солго карап, жок дегенде бири-бирибизге табассым жылмайып, бири-бирибизди урматтайлы, сыйлайлы. Бөлүнбөйлү, жарылбайлы. Раббыбыз ким? Раббыбыз ким? Аллах. Коркпойлу айт. Раббыбыз ким? Раббыбыз бир Аллах. Пайгамбарыбыз? Китебибиз? Кыблабыз? Биз Раббыбыз бир, пайгамбарыбыз бир, динибиз бир, кыблабыз бир, жашаган жерибиз бир, алган демибиз бир, сууган ичкен суубуз бир, бара турган жерибиз бир. Биз улутка эч качан бөлүнбөшүбүз керек. Урууларга бөлүнбөшүбүз керек. Партияларга бөлүнбөшүбүз керек. Эртең мүрзөгө барабыз. Бардыгыбыз. Ал кабру бабун ва куллу нас дахилу. Кабыр деген эшикке бардык адам кирет. Тажиктердин, фарстардан битте өткөн Саади Шераз деген алым бар. Ким деген? Саади Шераз деген алым өткөн данышман мындай дейт. Ey hoca çaro dar in dünya beyhabari. Ey hoca çaro dar in dünya beyhabari. Emne üçün bul dünyadan habarın yok. Dağıle bul dünyanı düşünbeysin. Ruzani şaban der talebu si muzari. Keçe gündüz altın gümüş menen aleksin. Altın gümüş, al kezde altın gümüş akçayla da dinar dirham ede. Hazır keçe gündüz som deysin, sum deysin, euro deysin, dolar deysin, rubl deysin. Sermaye itu der in jahan yak kafanas. Sen kança altın, gümüş, dolar, euro dep çurkavagın, bul dünyada senin apkede turgan bir elin nersen var. Sermaye itu der in dünya yak kafanas. Bir kepinin var. Je şuba men ketesin mi? Kojunu kiyip ketesin mi? Ahiretken ne kiyip ketesin? Bir kepinin var. On hem dergumanas ki beriyona beri. Oşol kepin dağı gümende sen oşoğa kepinge orolasın mı orolboysun mu? Kepin buyurabı je buyurbayбы. Eger ошондой боло турган болсо урматтуу мусулман бир тууган. Бул дүйнөгө жылаңач болуп келдикпи? Жылаңач болуп кетесиң. Эртең мүрзөгө кирген кезде сени кайсы партияндан дебейт. Мүрзөгө киргенде сенин улутуң кайсы дебейт. Кыргызсыңбы, өзбөксүңбү дебейт. Урууң кайсы, кыпчаксыңбы, солтосуңбу, саяксыңбы, мундусуңбу аны сурабайт. Сенин мандатыңды сурабайт. Кайсы этажда отурганын да сурабайт. Мүрзөгө кирген марын Раббук, Раббың ким деп сурайт. Пайгамбарың ким деп сурайт. Динин кайсы дин деп сурайт. Андай боло турган болсо урматтуу мусулман бир тууган, мына Курман айт башка келгенде динибизде биз бир бололу. Мына намазга келген бир имамдын артында турабыз. Бир кыбланы карайбыз, турабы? Келиңиздер. Ынтымак болуп, биримдикте, ынтымакта жашашты Аллах Таала баарыбызга насип этсин. Баарыңарды угуучу бенделерден кылсын. Uqqan ayat hadisga amal qilib nasib etsin. Amin. Allohumma ighfir lana zunubana va kaffir anna sayyi'atina va tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa aqimis salah.